नमो विष्णुपदाय कृष्णवृत्ताय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलम्बित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गतकाली आमने भक्त चरित प्रसंग रे भक्तर महिमा शुणुले। भगवान जो चारिटी स्वरूप अच्छा, भगवान स्वयं प्रभु, भक्त, भक्ति और गुरुदेव। ये भगवान चारि स्वरूप। एवं गोटे स्वरूप प्राप्ति हेले अन्य तीनोटी सुलभ हुए, स्वत दर्शन मिल जाए। क्योंकि गतकाली श्रीमद भागवत प्रमाण आम मैंने शुणुले चारि प्रभुंर चारि स्वरूप भीतर भक्तर कृपा पाइबाटा सुलभ। केवल न तार प्रमाण अच्छा भक्त श्रेष्ठ वृतासुर। गुरुदासुर पूर्व जन्म चित्रकेतु रूप से गुरुदेव कृपा को प्राप्त होते। नारद मुनि चित्रकेतु चरित्र ये सार साधु कृपा सबुठ विषय को सबुठ बड़ साधु बन पाए। सबुठ बड़ विषय को आपको शास्त्र द्वारा देखिले, शास्त्र चक्षुर ना। ये शास्त्र जहाँ कहते शास्त्र चक्षु छाड़ी आप जगत चक्षु जो देखते नहीं संभव। यदि कहीं प्रभुपाद जीवन चरित को पढ़े आ विदेशी लोक मान देखे विचार करे जे एमानंदर जीवन शैली किभली, एमान जहाँ को अनार्य बोली कह जाए। साधु कृपा आज आर्य करदे। आर्य भितर से भक्त हेले। चित्रकेतु भली विषय विषय क्या नी, बहु बड़ विषय जे पुत्र एत शोक कर कोटी राणी ग्रहण करते। किंतु साधुंकर कृपा, नारद मुनि कृपा आज एक नंबर भक्त बोली। पुणी गुरुंकर कृपा प्राप्त है नहीं, वैष्णव कृपा प्राप्त है नथिले मैं भक्तिर बाधा क्लियर। नारद मुनि अशेष कृपा करथिले बोली तो सी संकर्षण को दर्शन करुले ना। पुणी में शिवजी को शिवजी गुरु भाई संकर्षण, शिवजी इष्ट संकर्षण, चित्रकेतु इष्ट संकर्षण। किंतु गुरु भाई को सदाचार प्रतिष्ठा छय कर सती से अंतर भीतर नहीं गल। एवं समाज को शिक्षा देले गुरु कृपा प्राप्त हेले भी वैष्णव कृपा अच्छी गुरु कृपा को तुष्ट करे ना बाधक से चित्रकेतु इंद्र सम्मुख स्थित करुले। अहं हरे तव पादिक मूल दासानुदास भवितास्मि चा। मो दासर दास होगा चाहूँगी। से नारद मुनि दास होते, से गुरुदेव कृपा प्राप्त होते, कि वैष्णव मान कृपा प्राप्त हो पारे ना।
ଅବହେଳା କରିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଛତ୍ରରେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କୃପା ପାଇଁ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ନିତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୀତି ଲୀଳାରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଚରିତ ଶୁଣିବା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ, ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ପାର୍ଶ୍ୱ ସେମାନେ। ଆଜି ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚରିତ ଆମେ ଶୁଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତ ଚରିତ ଶ୍ରବଣର 6ଟି ବିଶେଷ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପଏଣ୍ଟସ ଅଛି, ସେଗୁଡିକୁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ଏଗୁଡିକୁ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସମୟ ବହୁତ କମ। ଯେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରିତରେ ଆମେ 6ଟି ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଯେ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ନିଷ୍ଠା। ଆମେ ନାମ କରୁଛେ, ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଆଉ ସାଧକ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ସାଧକ ଭକ୍ତ ହାତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ବି ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ସେ ଜାଣେ ନା। ନାମ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ନାମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ସିଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଅଭେଦ ନାମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭେଦ ଦର୍ଶନ କର, ମହତ ବୁଦ୍ଧ ଆସି ଆମର ନାମଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ଧାମ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରତି ମହତ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଚରିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଲୀଳା, ଗୁଣ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା କିଭଳି ନିଷ୍ଠା। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଷ୍ଠାରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଶରୀରର କୌଣସି ବାଧକକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନା, ଶରୀର ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ଆଉ ସେଇ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଆମ ଭଳି ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ କିଭଳି ଭାବ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ, ଯଦିଓ ପିତା ତାଙ୍କର ପଦ୍ମନାଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପଦ୍ମନାଭ ତାଙ୍କର ପିତା, ମା ହଉଛନ୍ତି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ସୀତା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ନାମ। କିନ୍ତୁ ପିତା ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଲୋକନାଥ। କାରଣ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦେଶକୁ ସର୍ବସ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଶୁଣିବେ କିଭଳି 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅତି ସୁକୁମାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢିବ। ନିଜେ ଟୋଲ ଖୋଲିଥିଲେ। ଯଶୋମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି ତାଲଖଡି, ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ପଦ୍ମନାଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେ ନିଜେ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ ଖୋଲି ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଭାଗବତ ପଢିଲେ ନା। କାରଣ ନିଜ ପିତା ନିଜ ପୁତ୍ର ବା ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେ କିଛି ଶାସନ ଜାହିର କରିପାରିବେ ନା, ବା ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ମୋର ବାବା ଏଇଟା ଥିଲେ, ସେ ମହାନ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୁନ୍ଦର ସୁକୁମାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ ନବଦ୍ୱୀପ ଶାନ୍ତିପୁର। କେତେ ନିଷ୍ଠାରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧ ରହିବ, ମହତ୍ ବୁଦ୍ଧି, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଏବଂ ତୃତୀୟ, କେବଳ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ରକ୍ଷା ହବନି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଏ 6ଟି ଜିନିଷରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମର ଅଭାବ ରହିଲା ଜୀବନରେ, ତାର ଭକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ଏ ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏ 6ଟି ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଓ ଧାମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଭାବ, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି।
ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ଭଜନରେ ନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ବୈତ ସୀତା, ତାପରେ ହରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭାଗବତ ଗୀତା। ଭଜନ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ, ଭାଗବତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ହରି, ତାପରେ ଗୁରୁ, ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବ, ତାପରେ ଭାଗବତ, ତାପରେ ଗୀତା, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱର। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଲେଖିଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ବୈତ ସୀତା, ହରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱର। କେବଳ ଯଦି କେବେ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମୋର କାହାକୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ କଣ କାମ ଅଛି ନା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଅତି ସୁମନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଭଳି ମୋର ବୈଷ୍ଣବ କୃପାଟା ସୁଲଭ ହଉ। ବୈଷ୍ଣବ କୃପାଟା ସୁଲଭ ହେଲେ, କାରଣ ଗୁରୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଅନେକ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଦେଶଟାକୁ ପାଳନ କରିଦେଲେ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ କୃପା ମିଳିବ, ନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ବହୁ ଭାବ। କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ଆମର କୌଣସି ଗୁଣରେ ଯଦି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର କରୁଣାଟା ଆମ ମନେ ମିଳିବ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦୋଷଟା ଯିବ। ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କରୁଣା ଯେତେ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କରୁଣା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟତା ସେତେ ଦୂର ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ସେତେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଲଭ ହବା। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ ନିଜ ଜୀବନରେ, ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକି ଭଜନ କରୁଛି ୟା ପଛରେ କଣ ଅଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ, ଯେତିକି ବୈଷ୍ଣବ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ନାମରେ ରୁଚି, ସେବାରେ ରୁଚି, ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମରେ ରୁଚି, ସବୁ ହଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜବ ମାତ୍ର ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଆମର ତ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜବ ମାତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାଟିଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜୀବ ମାତ୍ର। ଆପଣ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବେ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ସନାତନ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଜୀବ ରୂପ ତୁମେ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ଇଏ, ଆଉ ତୁମେ ଏ ଛୋଟ କଥାରେ ଗୋଟେ ମହାନ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ ଏଇ ସୁକୁମାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ। ଏହା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଦୁଇ ପଦରେ ମତେ କୁହ। ସନାତନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତରତ୍ନାଗରରେ ନରହରି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଚାହୁଁଛି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେଭଳି ସେ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ପ୍ରତି ତାର ଦୟା ରହିବ। ଜୀବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜୀବକୁ ଯଦି ଉଦ୍ବେଗ ନଦେଲା ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନୁହଁ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାବଧାରା ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଜୀବ ଯେମିତି ମୋ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍, କୌଣସି ଜୀବ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବେଗ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଭଜନରେ ସେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଉଦ୍ବେଗ ପାଇଛି ସେହି ପରିମାଣରେ ଆମର ଭଜନର ବା। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ପରେ ଗୁରୁଦେବ, ବୈଷ୍ଣବ, ଧାମ, ନାମ, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ର। ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରକେ ଆମକୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ, ପ୍ରତି ଜୀବ ସହିତ ଆମେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା। ଆମେ ସବୁ କିଛି କଲେ ଭାଇ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସବୁ କିଛି କଲେ ଭାଇ ରହୁଛି କୋଉଠି, ପ୍ରପଞ୍ଚ ରହୁଛେ ନା, ମାୟା ସଂସାର ରହୁଛେ ନା। ଆମର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଡିଲିଂସ କରିବା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜୀବନ, ପ୍ରପଞ୍ଚ ସହିତ ଆମେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବଂ ଷଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି କେମିତି ଭକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଆଦର କରିଛନ୍ତି। ହରିଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କିଭଳି ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ 6ଟି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଷୋଳ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ପଠେଇବାର କାରଣ
ବ୍ରଜ ମହାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ଧାମ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ଘର। ଆଉ ବେଳାଭୂମି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ରାଜକୁମାର 5 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଅଲଗା କେଉଁଠିକି ପଠେଇଲେ ନା ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ପଠେଇଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଲେ ଧ୍ରୁବ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିବ ନା। ଆଉ ଧ୍ରୁବ ଜଣେ ଯାହା କହନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ। ତତ୍ତାତ ଗଛ ଭଦ୍ରନ୍ତି ଯମୁନାୟା ତଟ ଶୁଚି ପୁଣ୍ୟಂ ମଧୁବନଂ ଯନ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟଦା ସମନିଧ ହରେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏଟା କରୁଣା ସେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତ ନାରଦ ତ ଛୋଟ ପିଲା ନା, ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅଛି ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ। ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତ ଆମର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଏଟା କୁସୁମିତ ପଥ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ରାସ୍ତା ହଉଛି କଣ୍ଟକିତ ପଥ। ବଣ ଭିତରେ କଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଆଣେଇ କେତେ ଚାଲିବେ କୁହନ୍ତୁ ନା? ଜଣେ ଚାଲିବ ନା କଣ୍ଟାକୁ ଆଣେଇବ? କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଣ୍ଟାକୁ ଆଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ବଣ ଭିତରେ ଚାଲିବାଟା କେତେ ସୁବିଧା। ଗୋଟେ ବଣ ଭିତରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଜଣେ କଣ୍ଟାକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ପକେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପଶିବ ନା। ସେ କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେନି କି ପାଦରୁ କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେନି କି ଚାହିଁ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କରୁଣା ହେଇଗଲେ ଏ କଣ୍ଟକିତ ପଥଟା କୁସୁମିତ ପଥ ହେଇଯାଏ। ନାରଦ ମୁନି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ କରୁଣା କଲେ, କରୁଣା କରିକି ଭଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ କଣ ବାକି ଅଛି? ଯେମିତି ଗୁରୁ ଅଶେଷ କୃପା ଢାଳି ଦେଲେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଣ ବାକି ଅଛି? କଣ ଅମଙ୍ଗଳ ଅଛି? ନା ଭକ୍ତି ପଥରେ ତୁମେ ଯୋଉ ସାଧନ କରିବ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଯୋଉ ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ବାଧକ ନ ହଉ। ଆଉ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଗଣା କୋଉଠି ପାଇବ? ମଧୁବନ ଯତ୍ର ନିତ୍ୟଦା ସାମ୍ୟରେ ହରେ। ଯେମିତି ହରେଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସାମ୍ୟ ତୁମେ ପାଇବ ସେଇଠିକି ଯାଅ। ସେଟା କେଉଁଠି ନା ପୁଣ୍ୟମ ମଧୁବନ ମଥୁରାକୁ ଯା। ବ୍ରଜଭୂମି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଘର। ଆଉ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ବ୍ରଜଭୂମିର ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କାର। ଆମର ନାରାୟଣ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବ୍ରଜଭକ୍ତି ବିଳାସରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭୂଗର୍ଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବ୍ରଜରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ ବୃନ୍ଦା ଦେବୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି 333 କୁଣ୍ଡ ଆଉ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଆଉ 333ଟି ବନ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ବନ ମାନେ 12 ବନ ଭିତରେ ଭଗବାନ କେଉଁ କେଉଁ ବନରେ କେଉଁଠି ବଂଶୀ ଛାଡିଥିଲେ, କେଉଁଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ରଖିଥିଲେ, କେଉଁଠି ଗୋଚରଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି ଶୟନ କରିଥିଲେ, ଏପରି 333ଟି ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ। ନାରାୟଣ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ବ୍ରଜଭକ୍ତି ବିଳାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସେ ଥିଲେ କଣ? ସେହି ଆର୍ ବ୍ରଜଭୂମିର ସମ୍ଭ୍ରମ ଜ୍ଞାନ ସେ ବ୍ରଜଭକ୍ତ ସିଏ। ପୂର୍ବ ଲୀଳାରେ କବିକର୍ଣ୍ଣପୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଗୌର ଗଣଦେଶ ଦୀପିକା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭୂଗର୍ଭ ଠାକୁର ଅସ୍ୟ ଆସ୍ୟ ପୂର୍ବାକ୍ଷ ପ୍ରେମ ମଞ୍ଜରୀ। ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା। ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଦେହ ହଉଛି ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଏ 2 ଜଣ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରଜକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭୂଗର୍ଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ବେଳେ ଭୂଗର୍ଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୂଗର୍ଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ପର୍ବରେ ପୂର୍ବାକ୍ଷ ପ୍ରେମ ମଞ୍ଜରୀ। ଆଉ କବିକର୍ଣ୍ଣପୁର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ଗୌର ଗଣଦେଶ ଦୀପିକା ଦେଖୁଥିଲୁ। କବିକର୍ଣ୍ଣପୁର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏମାନେ ପୂର୍ବରେ କଣ କଣ ଥିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ରଚନା କରୁଛି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରେ ରଚନା କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପରିଚୟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଭୂଗର୍ଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ ମଞ୍ଜରୀ ଥିଲେ ଆଉ ଲୋକନାଥାକ୍ଷ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଲୀଳା ମଞ୍ଜରୀ ପୁରା। ଏ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଇଏ ପୂର୍ବରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଲୀଳା ମଞ୍ଜରୀ ଥିଲେ। ମଞ୍ଜରୀ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ତାଙ୍କର ବୟସ, ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଇଏ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରଳରେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେ ଯୋଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର 8 ଜଣ ସଖୀ ଅଛନ୍ତି। ଲଳିତା ବିଶାଖା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ସଖୀଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ମଞ୍ଜରୀ ମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। ମଞ୍ଜରୀ ମାନେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେମାନେ
अंग सेवा करिवार अधिकार तांकर अछि, कुंज भितर प्रवेश करिवार अधिकार तांकर अछि। तेणु ये मंजन माने अति प्रिय। तेणु ये रघुनाथ गोस्वामी पर्व कृष्ण लीला ये लीला मंजन थी। यही ब्रजभूमि को उद्धार करिए। ब्रजभूमि कौन अवस्था आई ना 1017 एडी माने ख्रीष्ट हाँ ख्रीष्टाब्द ना ख्रीष्ट पूर्व है ख्रीष्टाब्द मोर एते ज्ञान नहीं। सही समय मोहम्मद गजनबी वाले जो मुसलमान थे से समय ब्रजरे विशेषकर मुसलमान ब्राह्मण प्रभाव प्रचुर। से प्रथम व्यक्ति जो 1017 एडी से मथुरा को आक्रमण कले एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि सहित समस्त देवमंडल भांगी चूरमा कले एवं एत संबोधित श्रीकृष्ण जन्मस्थान से निज रचना लिखिं 100टी ऊट द्वारा से स्वर्ण अलंकार नहीं। ऊट माने केते बुझल बही पारते 100टी ऊटरे से जाको लोड करके स्वर्ण अलंकार सब लोड कर मथुरा नहीं से निजे लिखिं मो जो श्रीकृष्ण मंदिर भांगी तार मूल्य 100 कौन कह मिलियन मन लक्ष्य हम ना। हाँ से जहाँ भी हो लिखा 100 मिलियन जहाँ कहते 100 मिलियन स्वर्ण मुद्रा से स्वर्ण मुद्रा प्रचलन होता से निजे लिखिं यार दाम एत आप निर्माण करने कारीगर मानू दक्ष कारीगर मानू 200 वर्ष लगे से निजे मुसलमान लिखि सब ऑल्टर करने गले भी साधु मैंने प्रेम भक्त मैंने पुणी जन्मस्थान को निर्माण कले मथुरा पुणी देव मंदिर मान निर्माण कले किंतु सबुठ अधिक खतरनाक काम कले सिकंदर लोधी एत भयंकर देला हिंदू मान से काल किए ब्रजभूमि से काल से 1400 महाप्रभु ठीक महाप्रभु 1516 ब्रजभूमि को गले पूर्व महाप्रभु आसी कांदी कारण से अंतर्जाम से जानते द्वारा तनय वृंदावन वृंदावन ना महाप्रभु चिंता कर प्रचार करी भक्त मो पाखे अच्छा किंतु भक्ति महाराणी घर तो आज भी आप देखु इस्कन मूवमेंट को जो मैंने आस जीवन परिवर्तन अधिक परिमाण रही 2टी जगह गला गोटे मायापुर आ गोटे वृंदावन जे थे से भूमि को माड़ी के आसो आ विशेषकर भक्त मान दर्शन कर से धाम आ महाप्रभु बस बहुत चिंता कर तो करुणा करके आसली चरितामृत कृष्णास्क गोस्वामी रचना कर निजर भाव ब्रजे देवी हरे पूर्वे कृष्ण बाला ब्रजे देवी हरे पूर्वे कृष्ण बाला सूर्य चंद्रादिनी समस्त राजगोस्वामी आरंभ लिखुं ये दुई भाई जो पूर्वे जे बिहरे कृष्ण बलराम
जो पूर्व कृष्ण बलराम थे आउ कोटि सूर्य जिनी दोहा निज धा ये भगवान का धाम वर्णना नहीं कोटि सूर्य को जड़े कि भगवान का धाम तेज आ सही दुई प्रभु सही दुई जगतेर होया सदय गौड़ देशे पूर्व शैली पहिला उदय ये पूर्व देश गौड़े ये दुई भाई ये चंद्र और सूर्य एक संगरे उदित होती नित्यानंद प्रभु को चंद्रमा से तुलना कर महाप्रभु को सूर्य से तुलना कर सूर्य चंद्र कौन एका संगरे उदय हुआ सूर्य चंद्र एका संगरे उदय होता किंतु ये जगतर ये हतभावना कली जुगर जीव मान करुणा करने दुई भाई सदा को उदय होती केवल उदय ही ना जो धाम को से प्रकट कर द्वापर रे से धाम आज विलुप्त प्राय ये सिकंदर लोधी 1428 रु 1516 भितर 7 बार ब्रजभूमि को आक्रमण कर सारना वृंदावन आप जानते वृंदावन हिस्ट्री आनते आप पढ़े जो मुसलमान मान अत्याचार ब्रजभूमि श्रवण कले कौन से हिंदू सह करें इतने से अत्याचार कर सिकंदर लोधी जन्मस्थान मंदिर फंकीदे भांगी से कहले हिंदू मान पुरस्कार कौन दिज्व ना हिंदू मानकर जिते मंदिर अच्छी से कहले जो मैंने गोमांस बिकुंट से आज ओजन करें बटकरा आम ओडिया बटकरा कहते केजी 2 केजी ये बकरा मान रखिकी गोटे पाखे रखा आ गोटे पाखे गोमांस बिक्री कर यह सिकंदर लोधी आमर मथुरा विग्रह जी स्वयं प्रभु मान गोसाई मान प्रकट विग्रह एम तो सब जाने मुसलमान आमको स्पर्श करेंगे गीता लुगाहित रहीगले कुंज मत लुचित रहीगले पुष्प मत लुचित रहीगले कि साधु मान प्रतिष्ठित मंदिर विग्रह मान को आणिक मुसलमान मान मांस बिक्री कले ओजन ये सिकंदर लोधी आदेश देला एवं कहला केही लंडा हो पारि केवल लंडा हो जे लंडा तक प्राणदंड दिया आ केही दाढ़ी छाड़ी पारि निर्देश दिया 1428 रु 1516 भितर सिकंदर लोधी ब्रज को साक्षात करदेला आ ब्रजभूमि केवल कौ मान को रहा जो मैंने मांस भक्षण कर जहाँ कह जाए सबल लोक मान आनी कहले तुम्हें ब्रज रुह आ ब्रज रखीदे तेणु साधु मैंने सब लुकाई भाई रही कहीं ब्रज को नित्यानंद प्रभु जाइछन्ति अद्वैत आचार्य जाइछन्ति किछि दिन रहिछन्ति भ्रमण करी पड़ी आस तो महाप्रभु चाहते नित्यानंद अद्वैत ये पूर्व देश को संभाले ये दुई सेनापति राजा किसी करें सेनापति बिना ये आप चैतन्य चरितामृत पढ़े महाप्रभु कहते कृष्ण शिवराज गोस्वामी कहते राजा महाप्रभु हेले राजा दुई सेनापति हेले अद्वैत आ नित्यानंद ये दुई जन प्रचार करेंगे गौड़ देश मु तो सन्यासी बिना मु तो गौड़ देश रही पूर्वबंगे प्रचार करेंगे दुई जन एम यदि ब्रज उद्धार कार्य रही मोर जगह मोर नवद्वीप धाम अनुदार सेवास आउ सीता ठाकुराणी भक्त मान अच्छा श्रीधर एम समय लोकेश मु पढ़ेदेला एम को सांत्वना देवे ये दुई जन आ ब्रजभूमि को केमती उद्धार करी मु सन्यासी भी मु दक्षिण में पाषाणी मान उद्धार करी मु तो प्रचार करी प्रेम नाम प्रचारित मोर अवतार कि ब्रजभूमि को किए जीव महाप्रभु बस कांदुन चिंता कर कारण ब्रजभूमि आप तो बेसी व्याख्या करने समय ना भगवान धाम ये आप जीव गोस्वामी चरित्र शुणे जीव गोस्वामी छोट बालक ब्रह्मचारी जो जाकि नित्यानंद प्रभुंर भल लगुनि जो बल्ला गंगा प्राप्ति होले बाबा जीव गोस्वामी मन में बहुत बड़ वैराग्य आस मो संसार रही ना तीन बाबा गोटे पुओ दुई भाई तो अखंड ब्रह्मचारी रूप सनातन ये बड़ केवल संसार में प्रवेश करते जीव गोस्वामी सुकुमार अवस्था अति गलहा पुओ थे दुई भाई अतुल संपत्ति कि बल्लभ जो गंगा प्राप्ति जीव गोस्वामी संसार ना पूरा तुच्छ होता से मुझे कौन रही मुझे पढ़ेबी नित्यानंद प्रभु शरण जी से नित्यानंद प्रभु धाम महिमा पचार प्रभु
ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ନବଦୀପ ଧାମର ମହିମା କୁହନ୍ତୁ, ମତେ ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମର ମହିମା କୁହନ୍ତୁ। ଧାମରେ ବାସ କଲେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଧାମରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରିବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କାହିଁକି ହଉନି? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ଧାମ ଆମର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ କଣ ଦେଖିବ? ତୁମେ କୁକୁର ଘୁଷରି କୋଉଠି ଝାଡା ଗଲେ କୋଉଠି ଅପରିଷ୍କାର ଏଇଟା ଦେଖିବ। ବ୍ରଜ ଭୂମିକି ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନା। ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର କରୁଣା କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ, ପ୍ରେମ ଚକ୍ଷୁ ନହେଲେ ତାକୁ କିଏ ଦେଖିପାରିବେ ନା। ୟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ରଜଭୂମି ଭଗବାନଙ୍କର ତନୁ। କୃଷ୍ଣ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କୃପାରେ ଏଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଷୀ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ପ୍ରକଟ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ତନୁ ସେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଏ, ଆରେ ଏଠି ତ ଆମେ ପରିସ୍ରା କରୁଛୁ, ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ମନରେ ଦୁଃଖ, ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି, ଆଉ ସମାଧାନ କିଛି ପାଏନି। ଏଠି ତ ଝାଡା ଗଉଛି, ଏଟା ତ କେମିତି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବେ, ଏଠି ରହିଲେ ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଝାଡା ଯିବାକୁ ପଡିବ, ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାମ। ବହୁତ ଦିନ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ ପଢୁଥିଲେ, ଜଣେ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚରିତ ପାଇଲି, ସେ ଏତେ ବ୍ରଜଭୂମି ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ସେ ବ୍ରଜରେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜର ସୀମାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ 84 କୋଶ ବ୍ରଜର ସୀମାରେ ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ ନଜର ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ମଳତ୍ୟାଗ ଲଘୁ ସଂଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେଲେ, ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଯିବେ ବ୍ରଜ ସୀମା ବାହାରେ ହେଇକି। କେତେ ବାର ଯିବେ ନା, ଯେଉଁଠି ବ୍ରଜ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖା ହବ ସେଠି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଆସେ। ଏଭଳି ସାଧକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧାମ ପ୍ରତି ଏଭଳି ନିଷ୍ଠା। ସେ ଯିବେ ପୁରା ଯୋଉଠି ମତେ ବ୍ରଜ ନ ଦେଖା ହବ, ବ୍ରଜ ସୀମାରେ ରହିଲେ ମଳମୂତ୍ର ବି ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ବ୍ରଜ ଯୋଉଠି ନ ଦେଖା ହବ। ଯୋଉଠି ବ୍ରଜର ସୀମା ନ ଦେଖା ହବ ସେଠି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ଆସି ବ୍ରଜ ସୀମାରେ ରହି ଭଜନ କରିବେ। ଏଭଳି ସେମାନେ ଧାମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କାରଣ ଧାମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର। ଶିବାନନ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପ୍ରକାଶେ ତାର କୃଷ୍ଣେର ଇଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପ୍ରକାଶେ ତାର କୃଷ୍ଣେର ଇଚ୍ଛା, ଏକ ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ ଦୁଇ ଏକ ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ ଦୁଇ ଚିନ୍ତାମଣିମୟ ଭୂମି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ବନ, ଚିନ୍ତାମଣିମୟ ଭୂମି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ବନ, ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖେ ତାରେ ପ୍ରପଞ୍ଚେର ସମ, ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖେ ତାରେ ପ୍ରପଞ୍ଚେର ସମ, প্রেম নেত্রে দেখে তারে স্বরূপ প্রকাশ, প্রেমে নেত্রে দেখে তারে স্বরূপ প্রকাশ, গোপ গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস, গোপ গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস। ବିଶ୍ୱାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଧାମରେ କିଏ ବାସ କଲେ ଏ ଧାମ ଦର୍ଶନ ତାର ନାହିଁ। ସାଧୁଙ୍କର କରୁଣା, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କରୁଣାରେ କୃପାରେ ମଣ୍ଡିତ ରହିଲେ, ପ୍ରେମ ନେତ୍ରେ ଦେଖେ ତାରେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ, ଗୋପ ଗୋପୀ ସଙ୍ଗେ ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଳାସ। ପ୍ରେମ ନେତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ କେହି ବ୍ରଜର ଦେଖିପାରିବେ ନା। ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ବ୍ରଜରେ ଆପଣ ତ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ ବ୍ରଜକୁ ପଠଉଛନ୍ତି? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରଜକୁ ପଠେଇ ଯିବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେଇଠି ବ୍ରଜ ଆଉ ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମର ମହିମା ସେ କହିବେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ବ୍ରଜରେ ସମସ୍ତେ ବାସ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ସେ ମନା କରିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଅଛି, ଅପରାଧ ଫଳେ ରସ ହଏ ତ ବିରସ।
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭକ୍ତିମୋହନ ଠାକୁର ତାକୁ ଲେଖିବେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜରେ ବାସ କରି ଯଦି କେଉଁଚିତ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ, ରସଟା ବିରସ ହେଇଯିବ, ରସ ସାଧକ ଯାହାର ଅନ୍ତର ରସ ନାହିଁ ତା କଥା କଣ କହିବି, ରସଟା ବିରସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦେଖେ ତାରେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ରସମ, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରଜଙ୍କୁ କଣ ଦେଖିବା, ପ୍ରପଞ୍ଚ ଭଳି ଦେଖିବା। ହଁ ଇଏ ତ ଆମର ଗାଁ ଘରେ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣ ସେଦିନ ବ୍ରଜ ମଣ୍ଡଳ ପରିକ୍ରମାରେ ମନା କରାଯାଇଛି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନା। ବହୁ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷରେ ଲଗା ଶୁକାନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ ସେ ଗଛରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କଣ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଡୋରି ଫରି ନାହିଁ, ସେ ଲଗାକୁ ଚିପୁଡେଇବେ, ଲଗାକୁ ଚିପୁଡ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ପକେଇବେ। ବହୁତ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ବୃକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଭ ଅଛି। କଣ ଲାଭ ଅଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ଜଳ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବର କୃପା ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ନା ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଉ ତାର ବସ୍ତ୍ର, ସେ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗିକ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଜପ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଲୁଗାକୁ ଭଗାଇ ଚପଳ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୁଗାର ଜଳ ଅଛି, ସେ ସେଟାକୁ ଗଛରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ବୃକ୍ଷରେ ବୃକ୍ଷ ବା କଳ୍ପମୟ ବୃକ୍ଷ, ସେ ବୃକ୍ଷ କହୁଛ ଯାହା ମତେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସାଧୁକୁ ସେ ବୃକ୍ଷ କହୁଛ ଦେଖ ମୁଁ ବ୍ରଜରେ ବାସ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଯେତିକି ଲାଭ ହେଇନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବସବାସ ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ମୋର ବହୁତ ଲାଭ ହେଲା। ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠାରୁ ଟିକେ ଭଜନ କର, ମୋ ଦ୍ୱାରା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଅଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରଟି ତୁମେ ଏଠି ମୋ ଦେହରେ ପକଉଥିଲ, ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବର ଆଉ ଯୋଉ ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେ ଜଳ ମୁଁ ଟିକେ ପାଉଥିଲି, ମୋର ବହୁତ କରୁଣା ହଉଥିଲା। ସେ ବୈଷ୍ଣବ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଜାଣେ ଆଉ ବ୍ରଜରେ ରହି ଯେତେବେଳେ କେବେ ହେଲେ ବୃକ୍ଷ ପୁରା ପକେଇବିନି ଲୁକା। ବ୍ରଜରେ ସମସ୍ତେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଏଇଟା ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦେଖେ ତାର ପ୍ରପଞ୍ଚ ରସମ। ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଭଳି ଦେଖିବ ତ ଏ ସାଧାରଣ ଜାଗା। ମହାପୁରୁଷ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବି ବ୍ରଜ ଭୂମିଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଏ ସମୟରେ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ପ୍ରେମାଞ୍ଜଳି ଥିଲେ, ଇଏ ପୂର୍ବର କଥା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଅଦ୍ୱୈତ ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମନାଥ ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବବଙ୍ଗରୁ ଯଶୋହର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ତୁମେ ଯାଅ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିକଟରେ ଭାଗବତ ପଢିବ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଟୁମ୍ କରିକି ଭାଗବତ ପଢଉଥିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପଢୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପଢୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନା ଗଙ୍ଗା ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ, ଗଙ୍ଗା ଦାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଢୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା। ମହାପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ଇଏ ମତେ ନାଡା ମତେ ହୁଙ୍କାର କରିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ଗଲା ପରେ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆସିକି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ସଚୀ ମାତା ଏତେ ସେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାର ତନ୍ମୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସଚୀ ମାତା ପଠାନ୍ତି ନିମାଇ ଟିକେ ଗଲ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଡାକିକି ଆଣିବୁ, ସେ କଣ ଏତେ ସମୟ ବସିକି ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିକି ଆଣୁଛ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତାଙ୍କର କେଶ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଶର ବର୍ଣ୍ଣନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପଦାବଳୀ ଦେଖିବେ, ଯେତେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପଦାବଳୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ କେଶଟାକୁ ମୁଣ୍ଡନ କରିବେ ସେ କେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କେଶ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଛୋଟ ବାଳକ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ସେଇଟା ଲୋକନାଥ ବସିକି ପଢୁଛନ୍ତି, 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆସିକି ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲୋକନାଥ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ନା, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ନିମାଇ ହେଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଲୋକନାଥଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷରୁ ସେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ସିନା ଫେରିଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପଟା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରୁ ଯାଉ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ବହୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୋଷ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରିଥିଲେ,
ଯେ ଆଗେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାବଳୀ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଯୋଉ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଦନା ବୈଷ୍ଣବ ଆ, ପଦାବଳୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଗୁଡିକ ସମସ୍ତେ ମୁଖସ୍ଥ କରି କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶତ ଶତବାର କରୁଣାମୟ ହେଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଅତି କରୁଣାମୟ ଅବତାର ତେଣୁ ତାଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବାଟା ସୁଲଭ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ତତୋଧିକ ତତ୍ ପ୍ରେୟସୀବ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଆହୁରି କରୁଣାମୟ ତେଣୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶତ ଶତ ବାର କରୁଣାମୟ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି କରୁଣାମୟ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଅତି ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଚଳନ୍ତି ନବଦ୍ୱୀପରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକନାଥ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସାର ଭଲ ଲାଗୁ ସବୁବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆରେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପଠେଇଲି ଏର ଏଭଳି ବୈରାଗ୍ୟ କାହିଁକି ଆସିଲା ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ନିଜ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭାଗବତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଭକ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତିଟା କେବଳ ବୈରାଗ୍ୟରୁ ଆସିବ ବୈରାଗ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ଜ୍ଞାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନରେ ବେଶୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାର ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୁଇଙ୍କୁ ଆଦର କରୁନାହାନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ କେହି ଆଦର କରୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତି ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଭାଗବତ ଭକ୍ତି ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଭାଗବତ ଶୁଷ୍କ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର ଇଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏ ଭକ୍ତି ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୁଖ ଯୋଉକି ଭକ୍ତିର ବାଧକ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ସାଧକକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ନା ଇଏ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପଶି ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର କୋଠରେ ଇଏ ପଶେଇ ଦେଇକି ସେ ଭାଗୟା ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ଗ୍ରହ ଭିତରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟାଣୀକୁ ପଶେଇ ପ୍ରଥମେ ସାଧକକୁ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ପାଇଗଲା ପରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଶୁଷ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି ଶୁଷ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଏଇଟା କରୁଣା ମିଳିବ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାରେ ଏ କଥାରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମ ମଞ୍ଜରେ ଥିଲେ ଏଇ ଲୀଳାରେ ତାଙ୍କର ତ ସ୍ୱରକୁ ସେ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କରୁଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଲେଖିଲେନି ଗୌରାଙ୍ଗେର ଦୁଇଟି ପଦ ଯାର ଧନ ସମ୍ପଦ ଗୌରାଙ୍ଗେର ଦୁଇଟି ପଦ ଯାର ଧନ ସମ୍ପଦ ସେ ଜାନେ ଭକ୍ତି ରସ ସାର ସେ ଜାନେ ଭକ୍ତି ରସ ସାର ଗୌରାଙ୍ଗେର ମଧୁର ଲୀଳା ଯାର କର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରବେଶିଲା ଗୌରାଙ୍ଗେର ମଧୁର ଲୀଳା ଯାର କର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରବେଶିଲା ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେଲ ତାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେଲ ତାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କଲେ ହୃଦୟଟା ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଏ ଇଏ ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେ ଦିନ ଅବଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଟୁରରେ ପଢିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନ୍ତର ଏଭଳି ହେଇଯାଇଛି ଘରେ ଆସି ବସନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା ସୀତା ମାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା ପୁତ୍ରକୁ ଭାଗବତ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ କିନ୍ତୁ ୟାର କଣ ହେଇଛି ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଠି ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପାଇବେ ନା କେବଳ କିଛି ପାଇବେ ଆପଣ ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକରରେ
କାରଣ ତାଙ୍କ ଭଳି ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଗୋଇଠା ମାରିବା ଲୋକ ପ୍ରଥମ ସିଏ। ଏମିତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆପଣ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କେବଳ ଯାହାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 1483 ଅନୁମାନ 1483 ରୁ 1484 ଭିତରେ ସେ କୋଉଠି ମେନସନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇନା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ରଚନା କରିବେ, ଆପଣ ମତେ ଟିକେ କରୁଣା କର। କହିଲେ କବିରାଜ, ସେତେବେଳେ କବିରାଜ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ, ରୂପସନାତନ ନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘ ଧରି ବ୍ରଜକୁ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ଲୋକନାଥ। 100 ବର୍ଷ ବ୍ରଜରେ ରହିଛନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ। ରୂପସନାତନ ଚାଲିଗଲେ, ସବୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକନାଥ ବି ଅଛ, ସେତେବେଳେ ଲୋକନାଥ ବସି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ। ରୂପ ସନାତନକୁ ପାଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ପଳେଇଗଲା, ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ଯୋଉ 333ଟି ତୀର୍ଥ ଆଉ ବନ ସଂକେତ କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ 1516 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ବ୍ରଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ରୂପ ସନାତନ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ସନାତନ ରୂପ ତୁମେ ଲୋକନାଥ ଯୋଉ ତୀର୍ଥ ସବୁ ଇଏ ସଂକେତ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେ ତୀର୍ଥକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ନାମକରଣ କର, ସେ ସୀମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ତେଣୁ ଲୋକନାଥ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମତେ କରୁଣା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବୁଝ ଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଭଜନ କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରାମ। ତେଣୁ ଲୋକନାଥ ଯଦିଓ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଏହି କଥାରେ କହୁଥିଲି, ଲୋକନାଥଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପାଠ ମିଳନ୍ତିନି, କେବଳ ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକରରେ ମିଳନ୍ତି। କାରଣ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଲେଖିବି, 100 ବର୍ଷ ତ ପାର ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାହା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିଛି ଲେଖିବି, ଆପଣ ମତେ ଟିକେ କରୁଣା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ବ୍ରଜର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ବ୍ରଜର ପ୍ରଥମ ସାଧକ। କହିଲେ କୃଷ୍ଣଦାସ, ମୋ ଅନ୍ତରଟାକୁ ତୁମେ ଖୋଲିଦେଲ, ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଲେଖିବ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ କରୁଛି। ତମେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିବ ନା, କଣ? ମୋର କଥା ତୁମେ ପଦେ ଲେଖିବ ନା। ଯଦି ମୋର କଥା ତୁମେ ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ମୋର କୃପା ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନା। ମୋର କଥା ତୁମେ କେବେ, ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଲେଖିବ, ତୁମେ ମୋ କଥା ତୁମେ କେବେ ଲେଖିବ? କୃଷ୍ଣ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଶାଖା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ବସି କାନ୍ଦିଲି। କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧକୁ ମୁଁ ମାନିବି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ଦେଖିବି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷ୍ଣବ ତ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକନାଥ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା କିଛି ଲେଖିବି। ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦେଶ, ସ୍ୱପାର୍ଷଦ ଗୌରବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲେଖ, ମୁଁ କରିବି କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲେଖନୀ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧତା ହେଇକି ରହିଲା। ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଭୁ ଡରିଲେ, କଣ କରିବି? ଲୋକନାଥ ମନା କରିଛ, ଚରିତ୍ର ସିନା ଲେଖିବି, ତେଣୁ ନାଁ ଡାକିବି ନ ଲେଖିବି। ସେ ପ୍ରଥମ ସାଧକ। ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଲୋକନାଥ କିଛି କହିବେ, ମୁଁ କହୁଛି ଅନ୍ତର ସତରେ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନାମ ମାତ୍ରଟା ଲେଖିଦିଅ। ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଖେଳାନ୍ତୁ, କେବଳ ଲୋକନାଥଙ୍କର ନାମ ଥରେ ପାଇବେ। କବିରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଥରେ, ଲୋକନାଥ ଆଉ ଭୂଗର୍ଭ, ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି କହିଛନ୍ତି। ଭୂଗର୍ଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଚରିତ୍ର କିଛି ଲେଖିବା ନା, ଆମର ନାଁ ବି ଲେଖିବା ନା। ଏତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସେ ଭୟ, କାହିଁକି ନା ଏଇ କଥାରେ ଥିଲା, ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଭେଲ ତାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ପାଇଗଲା ପରେ ସଂସାରରେ ସବୁ ଅସାର, ସଂସାରଟା ଅସାର ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। ସେ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଲେଖିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାଇଟର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ପଦ ଲେଖିଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ। କଳି ଯୁଗେ ତାର ସାକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀଦବୀର ଖାସ, ରାଜ ସୁଖ ଛାଡି କରେ ବ୍ରଜଭୂମି ବାସ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା କେହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାଟା କଣ, କିଭଳି ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହୁଏ। ଦେଖ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଦେଖ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସଂସାରଟା ଅସାର ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଲୋକନାଥ ବସିକି କେବଳ ବସିକି କାନ୍ଦନ୍ତି ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ବ୍ରଜକୁ ଯିବି, କେତେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମା, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନା। ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକରରେ ନରହରି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସନ୍ତତି ବୃଦ୍ଧ ବିପ୍ର ସନ୍ତତି, ବାବା ଭାଇ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି, ପଦ୍ମନାଭ ସେଟା ଦେବି ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା। ଏହା ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର, ଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରଗଳଭ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଉଦାସ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଚୁର।
ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଲୋକନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ପ୍ରଯୋଗ ନବଦ୍ୱୀପକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ଯୋଉ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଅଛି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ଯୋଉ ଥିଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଥିଲେ ଜେଜେ ଥିଲେ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କୁ ବି ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ବାପା ତପନ ମିଶ୍ର ନୁହନ୍ତି କି ତପନ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆଉ ଲୋକନାଥ ପୁଣି ବସି କାନ୍ଦିଲି। କେନ୍ଦ୍ର ପରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ରହିବି ନା। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବି। ପିତାମାତା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଯା। ଏତେ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା ଯୁବକ ବେଳା ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ଛୋଟ ତାକୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନବଦ୍ୱୀପକୁ। କିନ୍ତୁ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁନି କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବହୁତ ସମୟ ପଳିବ। ଭକ୍ତରତ୍ନାକର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୟର ହିସାବରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ 5 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଲୋକନାଥ ସେ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଭଳି ଯୋଜନା। କାରଣ ବ୍ରଜ ଭୂମି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି ମୋ ବ୍ରଜ ଭୂମି କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ମୁସଲମାନ ମାନେ ତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲନ୍ତ ପ୍ରାୟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରଜକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଖୋଜୁଛି ଯେ ବ୍ରଜକୁ ସଜାଡ଼ିବ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଲୋକନାଥ କେମିତି ଆସ। ଲୋକନାଥ ବିଷୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଶିବାସ ପଣ୍ଡେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗନ୍ଧରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ। ସେ କହିସାରିଲେଣି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ବସିକି ଲୋତନ ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରଜ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଲୋକନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତେ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଆସିଗଲା ଲୋକନାଥ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରି ଯେ ଲୋକନାଥ ଦୂରତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛି। ଲୋକନାଥଙ୍କର ମନର ବୈରାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଦେଲେ ଲୋକନାଥ ଆଉ କଦାପି ଘରକୁ ଫେରିବ ନା। ଲୋକନାଥ ମହାକୃଷ୍ଣ କେତେ କରୁଣାମୟ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ଵ ଅଛି ତମ ଉପରେ। ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ଵ। ଶିଷ୍ୟର କାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ବୋଝକୁ ବୁହେ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ବୋଝ ବୁହି ପାରୁନି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତା ବୋଝଟା ହାଲୁକା ହୁଏ ନା। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ବୋଝ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତୁମକୁ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାମ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ଵ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବିନି କାରଣ ବହୁତ ପଥ ତମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛ। ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ବୋଲି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାର ଆଦର ନାହିଁ ନୃତ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ନାଚିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଗଲେ ଲୋକନାଥ ତୁମେ ଶୁଅ। ସେ ଶୁଆଇଲେ। ସକାଳୁ ଆସିକି ଲୋକନାଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତମକୁ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକନାଥ ପାଗଳ ହେବେ କାରଣ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଲୋକନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା କରିକି ହିଁ ମୁଁ ଦିନ କଟେଇବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା ନଥିଲା ଯେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ପଠେଇବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଲୋକନାଥ ତୁମେ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ଯାଅ। ଲୋକନାଥ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଏତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦଉନି ମୁଁ ଫେରେଇ ଦଉନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ଆଉ ତମେ ସବୁ ଜୀବର ଉପକାରର କୃପା ତୁମେ ପାଇବ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ତୁମକୁ କରୁଣା ବର୍ଷଣ କରିବେ ନା। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯୋଉ ଭୂମିଟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ବ୍ରଜଭୂମି ଏ ନିତ୍ୟ ଭୂମି। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ପାଇବ ନା। କିନ୍ତୁ ଭୌମ ବୃନ୍ଦାବନର କରୁଣା ସବୁ ଜୀବ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ମୋର ହଉଛି ହୃଦୟ। ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ମୋର ପାଦ ପଦ୍ମ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଦ ପଦ୍ମର ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବ୍ରଜ ହଉଛି ମୋର ହୃଦୟ ଆଉ ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ତୁମକୁ କରୁଣା କରିବେ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ।
मोर भक्त मैंने ब्रजभूमि को जीवे श्रीकृष्ण नाम करेंगे लीला स्थान दर्शन करेंगे सब कोरोना लोकनाथ तुम्हें पाइब तुम जाओ लोकनाथ कांदी महाप्रभु पातले गड़ी जाऊँ महाप्रभु तक डाकिले डाक बसई भी महाप्रभु तक पठाउछन गुप्तरे आ सब करुणा करिक पठाउछन प्रभु गौर चंद्रती अनुग्रह कइला प्रभु गौर चंद्रती अनुग्रह कइला वृंदावने जाइते तो राय आज्ञा दिला वृंदावने जाइते तो राय आज्ञा दिला सन्यासी हइया जाई बेन वृंदावन सन्यासी हइया जाई बेन वृंदावन एही हेतु आगे पठाई के इच्छा एही हेतु आगे पठाई के इच्छा भक्ति रत्नाकर नवरंग चक्रवर्ती ठाकुर रचना लोकनाथ 5 दिन मात्र महाप्रभु सुंदर रही दिन पर शिष्य किभली कर गोस्वामी चरित्र आप एक पॉइंट देवे गुरुंकर आदेश को से किभली पालन कर 5 दिन मात्र महाप्रभु मागिले कहले प्रभु मु आज घर छाड़ी आसिले काली ब्रजर आपन छाड़ी केमती रही आम तो ये साधक नुहे आपन संग न रही बजार कर आमर 5 दिन समय मुझे आपण पाख रही भक्त मान करुणा भिक्षा करे लोकनाथ 5 दिन सब भक्तर पाद धरी गड़ी कारण भक्त भर्तुहरी जाए जानी से आम परंपरा लेकिन मोर बहुत नित्यज्ञ जानी मोटे एत ज्ञान नहीं कि संबंध में गोटे कथा माँ जो त्यागी होगी जाऊन माँ को अमरती नहीं माँ मत करुणा कर उपदेश दिखाते मुझे त्यागी होती रही माँ 4टा उपदेश दी भर्ती कथा माँ मोर प्रथम गुरु माँ कहे बाबा तू वैराग्य हो तू प्रतिदिन अमृत भोजन करी आ प्रतिदिन पुष्प सज्जा शोई आउ तू वर्ग भीतर रही उदार शुभन करी माँ ये तो भोग्य काम त्यागर काम नहीं आप जो 4टा आदेश देले ये भोगी लोकर काम पुष्प सज्जा कौन त्यागी शोए माँ कहले ना ना मुझे पुष्प सज्जा कथा कहीं कहूँ कि निद्रा आसिया शोई निद्रा आसिया पूर्व त्यागी के शोया उचित ना बस बजट कर ना गुस्सा मैंने निद्रा 4 दिन शय भजन आवेश रोता है गुरुंकर सेवा करते 4 दिन शोता माँ कहले पुष्प सज्जा शोय पुष्प सज्जा शोया माने निद आसिले आप जो पारे शोधा पुष्प सज्जा आप निद ना आप केते सुंदर सज्जा थे आप शोपारे निद आसिले आप रेलवे स्टेशन में गड़ी पड़े से माँ कहले तो वैराग्य हो आप पुष्प सज्जा शोय कहले माँ बुझीगले अमृत भोजन कौन कर तो वैराग्य भी कौटी शुखिला रुटी चढ़ा आनी अमृत भोजन माने भोक लगे खाई नियम हिसाब से खाई मुझे टाइम खाई भोक जिते भोक लगे तो खाई वैराग्य से अमृत भोजन माँ को भरपूर मोर प्रथम गुरु आ मो चथे से जो आज वैराग्य धर्मटा पालन कर मो माँ कहले माँ बेटा बुझेदेली कि तुम तो बण बणरा बुलेबी पुष्प सज्जा शोबी अमृत भोजन दुर्ग भीतर केमी राजा ना कौन ना बापा दुर्ग माने वैष्णव मार्ग भीतर रहे यही कथा कहते लोकनाथ सब वैष्णव मान प्रार्थना कर वैष्णव संग मत मिलबनी ना अरे आज ब्रह्मचारी ब्रजर रही कुआड़ कौन मोर अवस्था केमती कौन पे
ଆଉ ଭୂଗର୍ଭ ସେଠି 16 ଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ ଭୂଗର୍ଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁ ଅନ୍ତର। ଆଉ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ରହି ମାନେ ଆପଣ ଇଏ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭକ୍ତ ସଂଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ପର୍ପଟରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ତାରେର ଚରଣ ସେବି ଭକ୍ତ ଶୁନେ ବାସ ଜନମେ ଜନମେ ମୋର ଏହି ଅଭିଳାଷ। କାଢନ୍ତୁ ଆପଣ କନଭରସେସନ, କାଢନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେକ୍ଚର, ଶହ ଶହ ବାର ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖିଛ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭକ୍ତ ସଂଘରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭକ୍ତର ଦୋଷକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେଇଗଲା ଆପଣ ଜାଣିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସମୟ ଆସିଗଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ ପୂଜ୍ୟପାଦ ତମାଲ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲେଟରରେ କନଭରସେସନ ଲେଖି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଡିଭୋଟି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦୋଷ ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ତୁମେ ଦୋଷ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଦୋଷ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇ କର୍ମୀ ସଙ୍ଗ ଗଲେ ପୁଣି ତୁମେ ଦୋଷରେ ପଡିବ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ରହିବା। ଲୋକନା ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏଟା 5 ଦିନ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଧରି କାନ୍ଦୁଛ। ଟିକେ କରୁଣା କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଛାଡିକି ଯିବେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯିବେ ବ୍ରଜ ରହିବେ ଏକାକେ ସେଠି ପ୍ରଗତି ଭଜନ କରିବେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କଣ ରହିଲ ଉଦର ଶୋଧନ। ମା କହିଲେ ଔଷଧ କୌଣସି ସେବନ କରିବୁ ନା ବାବା ତ୍ୟାଗ ହେଇକି କୌଣସି ଔଷଧ ମା କେମିତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚଳିବି ନା ଯେକୌଣସି ଶରୀର ବ୍ୟାଧି ଆସିବ ଉଦର ଶୋଧନ କରିବୁ କିଛି ଭୋଜନ କରିବୁ କିଛି ଖାଇବୁ ଉପବାସରେ ସବୁ ରୋଗ ତୋର ଭଲ ତୋତେ ଆଜ୍ଞା ନା ତ କଣ ପରର ଅର୍ଥକୁ ଆଣିକି ଏଇ ବ୍ୟୟ କରିବୁ ନା କଣ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଗବତ ସେବା ଶରୀର ଯଦି କିଛି ବ୍ୟାଧି ହୁଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଉଦର ଶୋଧନ ଅଛି ଔଷଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଆଦେଶ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକନାଥ କଥା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ ଆସିବା ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ 5 ଦିନ ପରେ ସେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମହିଳାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବୁଝିବା ପାରିଲେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଛାଡିବା ବେଳେ ଉପକାର ହବ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି କୃପା କରିବା କହିଲେ ଦେଖ ଲୋକନା ମୁଁ ଅବଧି ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତୁମର ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହବ। ତ ଲୋକନାଥ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଗେ ପଳେଇଯିବା ବ୍ରଜକୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାମ କେଉଁଟା ପ୍ରିୟ ଧାମ ବ୍ରଜ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲା ପରେ କେଉଁଠି ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବୃନ୍ଦାବନ। ଲୋକନାଥ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଗେ ଜାଣିଗଲା ଲୋକନାଥ କେବେ ଯାଇନଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ରହିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକନାଥ ଏଟା ଜାଣିଥିଲେ ସେ ବୋଧ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ବ୍ରଜଧାମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜଧାମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପଠାଇଛ ତାର ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲା ପରେ କେବଳ ବ୍ରଜରେ ରହିବେ ଆମ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ଲୋକନାଥ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୂଗର୍ଭ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଭୂଗର୍ଭ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଲୋକନାଥକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ରହିପାରିବି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପାର ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଛୋଟା ଆଉ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛୋଟାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟା ଆଉ ଅନ୍ଧାର 2 ଜଣ ମିଶିଲେ ସିଏ ଚାଲିଯିବେ ରାସ୍ତା ଚାଲିଯିବେ କାରଣ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ ଦେଖିଦବ ଆଉ ଛୋଟା ତାର ଅନ୍ଧକାନ୍ତାର ହାତ ପକେଇବ 2 ଜଣ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ଆଜି ଭଗବାନ ପାଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସେ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗ ମାଗେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ। ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ ଭୟ ଛାଡ଼ିଲେ ଲାଞ୍ଜ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସେ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସାଧକକୁ ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ସ୍ରୋତ ବୋଲି ତାର ଭଜନର ବାଧକ ବୋଲି ପଚାରିବ ତମେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ସବୁ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନେ ଏଇଭଳି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଭକ୍ତରତ୍ନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା 2 ଜଣଙ୍କର ଭାବାବେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଥିଲା ନରହରି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତନୁ ମନ ଏକ ଇଥେ কিছু ভিন্ন নাই তনু মন কিছু ভিন্ন
ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକରରେ ଲୋକନାଥ ଏକୁଟିଆ ଯିବେ ନା ଭୋଗର ଭୋଗ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଆଉ କାରଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ତନୁ ମନଟା ସ୍ୱର ସିନା ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ମନ ଏକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଣୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଉ ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକର ନରହର ଚକ୍ର ଠାକୁର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଷଡ଼ଗୋସାଇଁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଦୟାଳୁ କିଏ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କର ଜୀବ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆମେ ଶୁଣିବା ବହୁତ ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଏ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଅତି ଦୟା ଆଉ ଭୂଗର୍ଭ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଗୁଣେର ଆଳ ଭୂଗର୍ଭ ଆଉ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୁଣର ଆଳ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କଥା ନରାୟଣ ଚକ୍ର ଠାକୁର ମୁଁ କଣ ରଚନା କରିବି ସେ ଗୁଣର ଆଳ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଣୟ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ବାବା ଦୁର୍ନା ବ୍ରଜକୁ ଚାଲିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରହରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 3 ମାସ ଲାଗିଛି ବ୍ରଜକୁ ଯିବାକୁ 3 ମାସ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ନା ଆଉ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଦେଖିବା ନହେଲେ କେଉଁଠି ଦେବାଳୟ ଦେଖି ଯୋଉଠି ଦେବାଳୟ ପାଇଲେ ଦେବାଳୟ ପାଇବେ ନହେଲେ ଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ଭିକ୍ଷା କରିକି ବନରେ ଶାଗ ଆଣିକି ପାକ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରିବେ ଆଉ ପଥ ସହକୁ ଦୂର କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବେ 3 ମାସ ପରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାରେ ବ୍ରଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ପାଦ ଦେଲାବେଳକୁ କେବଳ ଦେଖେ କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶବର ଜାତିର ଲୋକ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ବ୍ରଜଭୂମି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାର ନା ଲୋକନାଥ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ ଲୋକନାଥ କେତେ ଦିନ ବୁଲିଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ ଭୂଗର୍ଭକୁ ସେଣ୍ଟର ହିସାବ ନାହିଁ ଫେର ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଇଟା କୋଉଟା ଦେଖନ୍ତି କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଭଗ୍ନ କୂପ କେଉଁଠି ପୁଷ୍କରଣୀ ଦେଖିଲେ ବହୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଆ ସେଠି ବସି କାନ୍ଦନ୍ତି ହେ ବ୍ରଜଧାମ ହେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆପଣ ପ୍ରକଟ ନ ହେବେ ଆଉ ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିବୁ କେଉଁଠି ଅନାକୁଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସଂକେତ କରି ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସଂକେତ କରୁଥିଲେ ବୃକ୍ଷକୁ ମାରିପାରୁଥିଲେ ଏ ବୃକ୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଭଳି ଦୁଇ ଗୋସାଇଁ ମରଣ ନେତରେ ସବୁ ରଖିଲେ ସଂକେତ ସ୍ଥାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରଜଭୂମି ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାନା କହୁଥିଲେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରଜଭକ୍ତି ବିଳାସରେ ନାରାୟଣ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକନାଥ ଏ ତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଯୋଉ ରାଧା ବିନୋଦ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକର ହିସାବରେ କହିଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷେପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବ୍ରଜରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ରାଧା ବିନୋଦ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଆମର 6 ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର 6 ପ୍ରକଟ ବିଗ୍ରହ 6 ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରକଟ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଟ ବିଗ୍ରହ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କର ଆମ ରାଧା ବିନୋଦ ଆଉ ରାଧା ବିନୋଦ ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ନିଜେ ଆସିକି ନିଜେ ଅପରାଧ ଦେଇ ନିଜେ ଇ କେମିତି ପ୍ରକଟ ହେବା ପରେ ଶୁଣିବା ପ୍ରଥମେ ଏ ଯାଇକି ବ୍ରଜରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେ ଲୋକନାଥ ଭୂଗର୍ଭ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ନୀଳାଚଳ ଯାଇକି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ନୀଳାଚଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲେନି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବି ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆସେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଛଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ କରୁଣା କହେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କୁର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ରମ ବାସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀକୁର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୁର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସୁଦେବ ବିପ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକନାଥ ଯଦି ବ୍ରଜରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ସେ ଖବର ନଉଥିଲେ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଗଲେ କଣ କଲେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକନାଥ ଆଉ ଭୋଗର୍ଭ 2 ଜଣ ସ୍ଥିର ଗଲେ ଚାଲ ଆମେ ବି ଯିବା ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବା କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ ପ୍ରିୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କାହିଁ ବ୍ରଜଭୂମି କାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶ କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ଲୀଳାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିକି ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲେ
महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य अनुमति देले सर्वभौम को उद्धार कले कहले सर्वभौम गोटे ब्रज को जीवी महाप्रभु लीला तो बहुत अच्छी दक्षिण देश गला बेले काला कृष्णदास को लेकिन गले सेठी असुविधार पड़े बर्तमान नित्यानंद प्रभु पुणी बलवर्ध भट्टाचार्य को पठेल कहले ये प्रभु सरल ब्राह्मण इस सेवक को नहीं आपका ब्रज को जा ये आप बहुत साहाय्य करियो कि महाप्रभु ब्रज मन को आसपा इच्छा करे गमन करने इच्छा कर उत्कल भूमि पार होती झारखंड बनरे जावा कथा बामू साइड को कि रूप सनातन कथा मन पड़ेगा ब्रज भूमि कथा मन पड़ेगा महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी निकट को जाइछंती कोई चिंता करते रतनाथ पतारे लोकनाथ एकाकी पारिबे ना लोकनाथ भूगर्भ गजन को उद्धार करि परिबे ना आलबेर सेनापति मोर दरकार आ ता पूर्व रूप सनातन बहुत पत्र प्रेरण कर महाप्रभु महाप्रभु संगे संग भक्त मैंने देखुं महाप्रभु लक्ष लक्ष भक्त जाऊन महाप्रभु झारखंड में प्रवेश करिया कथा कि दिग परिवर्तन कर रामनली आड़ चले बोर्ड देश आड़ समस्ते महाप्रभु माँ कथा मिलना आसिया गंगा कथा मिलना आसिया महाप्रभु तो प्रिय सन्यास पर माँ आ गंगा कि महाप्रभु रामनली आड़ को गले नवनीत भाई रामनली आड़ को गले आज से स्थान अच्छा सनातन गोस्वामी को प्रसंग शुणा केमती महाप्रभु जाती रामनली सभा कि आ सनातन गोस्वामी मना करते प्रभु आप बर्तमान एठे जीवा उचित नहीं लक्ष लक्ष लोक कौन ब्रज जा महाप्रभु से देव परिवर्तन करके आसी लोकनाथ तेने कौन खबर पाइले दक्षिण देश गला पर खबर पाइले जे महाप्रभु बर्तमान वृंदावन यात्रा करेंगे तो सीधा दक्षिण ब्रज को न जाए आसिक उत्कल भूमि पहुंचे उत्कल भूमि पहुंचले सी खबर पाइले जे सार्वभौम भट्टाचार्य आदि पाखर महाप्रभु ब्रज को गले कि महाप्रभु जानते महाप्रभु फेरी आसी पुनः ब्रज जाइए ब्रजरू प्रयाग पहुंचले लोकनाथ ता भितर आसिले सी जाइए ब्रजरे पहुंचे से ब्रजरे शुणिले जे महाप्रभु ना महाप्रभु प्रयाग दुई जन एमती पहुंचते कि महाप्रभु रूप को दर्शन करा भागवत रूप गोस्वामी भक्तिर संत सिंहरे इष्ट दर्शन लालसा को समेत कंठा पाया यहाँ भावर गोटे लक्ष्य प्रभु को दर्शन करने उत्कंठा समुत्कंठा निज अभीष्ट लाभाय गुण लब्धता टीकार रचना कले समुत्कंठा कौन उत्कंठा कौन मो प्रभु को मुझे केवल देखी एक गुरु लब्धता एक जो गुरु लब्धता लब्ध जो आसे पर्वत प्रभु के हमें देखी एते पथ उन्नति महाप्रभु मुख को देखा सन्यास वेश को देखा महाप्रभु पठे कौन ब्रजभूमि को उद्धार करने महाप्रभु वर्तमान स्वप्न लोकनाथ को कह लोकनाथ ब्रजरे पहुंची खबर पाए महाप्रभु प्रयाग पलि गले महाप्रभु स्वप्न पढ़ी समुत्कंठे गोटे कथा कहुपे महाप्रभु ये समुत्कंठार लक्षण देते समुत्कंठा कौन ना मन को बुझाई देवी मन बुझे ना आप विषय गोटे उदाहरण नहीं पारे आप भल पाई आप पुओ को भल पाई सब भल पाई सी किसी दिन आप पाखे पलैगला सी आसबनी देखा मिलनी कि आप मन को बुझा पार नी सी पलि आसता कि मो पाखे रुता कि ये दर्शन कर जो लालसाटा को यहाँ समुत्कंठा कह जाए आगे साधकर भाव स्थिति आसने साधकर करुणा सी केवल भगवान को दर्शन करवा तार उत्कंठाटा ये समुत्कंठा आसे सम्यक उत्कंठा आसे महाप्रभु चैतन्य चरितामृत कृष्णास रचना कर महाप्रभु केवल रोते जगन्नाथ को दर्शन करने कृष्ण को दर्शन करने ठीक से बड़ी लोकनाथ बोलते मन मोर बाम बिना जल बिना जने बिना मन मोर बाम बिना जल बिना जने बिना कृष्ण बिना क्यों मारी जाए कृष्ण बिना क्यों मारी जाए
ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରଜଦେଇ ଆରମ୍ଭଟା କଣ ହା ରାଧେ ବ୍ରଜଦେଇ ବେଚାଳି ହିରଣ୍ୟ ସୁନନ୍ଦିତ ହେ ରାଧେ ହେ ବ୍ରଜଦେଇ ମାନେ ମତେ କରୁଣା କର। এইগুলি ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ କାହୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସମୁତ କଣ୍ଠା କୁହାଯାଏ। ସମୁତ କଣ୍ଠାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଲେ। ମନ ମୋର ବାମ ଦିନ, ମନଟାକୁ ବୁଝେଇ ରଖିଛି। ବାମ ମାନେ ବାମ୍ୟ ଭାବରେ ମନ ଗୋଟେ ଅପମାନ କରିଦିଏ। ଆପଣ ମନକୁ କହିବ ଠିକ ଅଛି ତ ପଳେଇବା ଠିକ ଅଛି ଭଳି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ମନ କହିବ ନା ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର। ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଯେଭଳି ମନ ଗୋଟେ ଯତ୍ନ ରଖୁଛି, ଭଗବାନ ପାଇଁ ମନ ସେଇଭଳି ଯେତିକି ରଖିବ। ବାମ ଭାବ ଧରି ନିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମନ ମୋର ବାମ ଦିନ, କିଭଳି ବାମ ଭାବ ନା ଜଳ ବିନା ଜେନେ ବିନା। ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା ନା ଜୀବନରେ, ଯଦି ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଲକ୍ଷଣ କରିବା ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, କେବଳ ଯଦି ଅହେତୁକି କରୁଣା ହେଇଗଲା, ନହେଲେ କଦାପି ସମ୍ଭବ। ଏଟା ମନ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଭାବି ପାରୁନି ସ୍ଥିତି ଗୁଡା। ଆମେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା, ଯେ ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ବୁଝା ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ, କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନଟା କିଭଳି ଆମ ହୁଏ ନା ଜଳ ବିନା ଜଲେ ବିନା, ମତ୍ସ୍ୟ ଜଳ ବିନା ଯେଭଳି ହା ହୁତାଶରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ଲୋକନାଥ ସେଇଭଳି ବୁଲୁଥିଲେ, ପ୍ରୟାଗ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ପଶି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲେ। ତିନି ଜାଗା ଭ୍ରମଣ କଲି, ଦକ୍ଷିଣ ଭ୍ରମଣ କଲି, ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କଲି, ବ୍ରଜଭୂମିକି ଆସିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେନି। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପ୍ରୟାଗ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାଗ ତ ପାଖ, ମୁଁ ଯିବି, ମନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ସଂକେତ ସ୍ଥାନ, ଲୀଳା ସ୍ଥାନ ସବୁ ସଂକେତ କଣ, କିନ୍ତୁ ମନ ତ ବୁଝୁରେ। ଏଟା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବିନା କ୍ଷଣେ ବଳିଯାଉ, ଗୋଟି କ୍ଷଣ ବି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ମରିଯିବ। ଆଉ କିଭଳି କୃଷ୍ଣ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ମଧୁର ହାସ୍ୟ ବଦନେ ମନ ନେତ୍ର ରସାୟନ, ମନକୁ ନେତ୍ରକୁ ଯେ ରସାୟନ କରନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ବାମ ମନର ଅବସ୍ଥା ମତ୍ସ୍ୟ ବିନା, ଜଳ ବିନା ମତ୍ସ୍ୟର ଯେଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତୃଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଳସା ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢେ। ଇଏ ଆମର ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଏହା ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ମିଳନ୍ତି। ଆମ ମନକୁ ଏଇ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ଟିକେ, ଯେ ଆମେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେବକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କଣ। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରି କରି ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରୟାଗ ଯିବି। ଭଗବାନ ଆମେ ଦୟାରେ କାଲି ପ୍ରୟାଗ ଯିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏତେ ତ ପଥ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆଉ ପାଖରେ ଯିବାନି। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକର ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ପ୍ରଭାତେ ପ୍ରୟାଗ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏ ମନେ, ପ୍ରଭାତେ ପ୍ରୟାଗ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏ ମନେ, ସ୍ୱପ୍ନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବୋଧିରା ଖିଲା ବୃନ୍ଦାବନେ, ସ୍ୱପ୍ନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବୋଧିରା ଖିଲା ବୃନ୍ଦାବନେ, ଲୋକନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘିତେ ନାରିଲ, ଲୋକନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘିତେ ନାରିଲ, ଅଜ୍ଞାତରୁ ଉପେତେ ବ୍ରଜେ ବନେ ବାସ କଇଲ, ଅଜ୍ଞାତରୁ ଉପେତେ ବ୍ରଜେ ବନେ ବାସ କଇଲ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଗୋଟେ ଆଦେଶ, ତାପରେ ସେ ଆଉ କେବେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ବ୍ରଜଭୂମି। 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରଜଭୂମିର ପାଦ ବାହାର କରନା। ଆମର ବହୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ରଜ ନିଷ୍ଠା। ଯେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ପାଦ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ବି ସିଏ ବାହାର, ଆକବର ଯେତେବେଳେ ଡକାଇଥିବେ, ସିଏ ଆକବରଙ୍କୁ କହିବେ, ଆକବର ମୁଁ ଯିବି ଯେ ଭକ୍ତିରେ ସମାଧାନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରଜଭୂମି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବି।
ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ଛାଡି ଦଉଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭାବ ଧ୍ୟାନ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱରୂପକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରୟାଗ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବୋଲେ ଲୋକନା ମୁଁ ତମକୁ ସେବା ଦେବି ତମେ ବ୍ରଜଭୂମିର ଲୀଳାସ୍ଥାନ ସଂକେତ କରିବେ ତୁମେ କଣ ଏଠିକି ଆସିବ ତମେ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ମୁଁ ତୁମକୁ କରୁଣା କରୁଛି କୃପା କରୁଛି ତୁମେ ବ୍ରଜଭୂମି ତ୍ୟାଗ କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ପରେ ଲୋକନାଥ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବ୍ରଜଭୂମି ତ୍ୟାଗ କରନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲେ ରାଧା ବିନୋଦ କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ସବୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଯିବେ ଆମ ଚାରିଜଣ କେବଳ ରହିବେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ବୟସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ 4-5 ବର୍ଷ ବଡ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲିଯିବେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଯିବେ ଅଦ୍ୱୈତ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଯିବେ କେବଳ 2 ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମର ଷୋଡ ଗୋସ୍ୱାମୀ 2 ଗୋସ୍ୱାମୀ ରହିବେ ଜୀବ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ 4 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ରାଧା ବିନୋଦକୁ ପାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଆଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଆଇ ଆଉ କଣ କହିଲେ ହରିଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ଗୁରୁରାମଙ୍କ ଭକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ସମୁଦ୍ର ଜବାନ ଘଟେଇଲେ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନ ରୂପ ସନାତନ ଗଲା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଲୋକନା ରୂପ ସନାତନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ରୂପ ସନାତନଙ୍କର ଅବଦାନ ବ୍ରଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଉ ଲୋକ ରୂପ ସନାତନକୁ ପାଇକି ଲୋକନାଥ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଶୁଣିବା ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକର ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ରାଧା ବିନୋଦକୁ ପାଇଥିବେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଜନା କରିବେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକନାଥକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ରାମକେଳକୁ ଗଲେ ରୂପ ସନାତନ କରୁଣା କରି ଫେରିଲେ ଉତ୍କଳ କିଛି ଦିନ ରହି ଫେର ଗଲେ ବ୍ରଜକୁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ସିଏ ଭଗବାନ ଲୋକନାଥ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ଏଠି ବାଟରେ 2 ରାସ୍ତାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଗଲାବେଳେ ଏମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛ ଗୋଟେ ବନ୍ୟ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଆଉ ଗୌଡ଼ ଦେଶ ଦେଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଝାଡଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଝାଡଖଣ୍ଡ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଅନୁଗୁଳ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଏଇ ଯୋଉ ଗଡବଡିଆ ଘାଟ ପାର ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠି ଝାଡଖଣ୍ଡ ବନାଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ପ୍ରପର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଅନୁଗୁଳ ପରେ ଛୋଟନାଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଉ ବଣ ରହିଲା ଆମର ସବୁ ତାଳଚେର ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାଉନ ସେ ଟାଉନ ନାଁଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗତରେ ଆପଣ ପଢିବେ ଏଇ ପଥଟା ବହୁତ ମାନେ କଣ୍ଟକିତ ପଥ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ବ୍ରଜ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୌଡ଼ ଦେଶ କି ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରାୟ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କାଶୀ ହେଇକି ସେଇ ପଥଟା ଟିକେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା ମାଧବର ସେ ମିଳିବ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ ଏମାନେ ଏବାରେ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଯାଇ ବ୍ରଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରଜରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିକି ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ରଜରେ ବେଶୀ ଦିନ ରଖି ହବନି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବଟା ବ୍ରଜରେ ସହସ୍ର ଗୁଣ ହେଲା ଉତ୍କଳର ଯୋଉ ଭାବ ଥିଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଭାବ ଥିଲା 7 ଗୁଣ ବଢିଲା ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଆଉ ମଥୁରା ଦର୍ଶନ ହଇଲା 7 ଗୁଣ ମଥୁରାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ 100 ଗୁଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ବୁଲିଲା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହସ୍ର ଗୁଣ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ତ ମାଘ କରି କରିବି କି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳି କେତେବେଳେ ଯମୁନା ଘାସ ଦେଲେଣି କେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରିକି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି ପଡିଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ରଜର ରକ୍ଷ ହବନି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରେଇକି ବାହାର କରିକି ନେଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିକି ନେଲେ ପ୍ରୟାଗ ଆଡକୁ ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଟି ପାରିଲା ଏରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭେଟ ହେଇପାର ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରଜବାସ କର ତାପରେ ଏଇଟା ସଂକେତ ସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ଖାଲି ରାଧା ବିନୋଦ କାଲି ସୁବିଧା ରାଧା ବିନୋଦ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ